ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القران حلاوه وبكل جزء من القران جزاء اللهم ارزقنا بالالف قربا وبالباء بركه وبالتاء توبه وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمه وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالزال زكاة وبالراء رحمه وبالزال زكاة وبالسين سعاده وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوه وبالظاء زبرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كرامه وباللام لطفا وبالميم موعظه وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هدايه وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقران العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وارفعنا بالايات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوه القران من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواديها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إضغام بغير مضغم أو إدهاء بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو زجم أو إرهاب بغير ما كتبه أو قلة ربه ورحبه إن آية رحمه وآية عذاب فاغفر لنا ربنا واغفرنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن اللهم إن القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وبالجنة رفيقا ومن
اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا ببركة القرآن العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita telah sama-sama khutbah tentang yang ketiga untuk Bapak-bapak dan tentang tahap yang pertama untuk ibu-ibu. Jadi insya Allah pada kesempatan yang ini berbahagia ini kita kedatangan ibu kita, Dr. Sebut lupa, insya Allah akan memberikan pencerahan bagi kita pada pagi hari ini. Pada beliau dengan seluruh kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh berbahagia, sungguh ini merupakan kenikmatan yang tak terhingga, kedudukan yang sangat tinggi, keagungan kemuliaan Allah curahkan kepada hamba-hamba pilihannya, dipilih oleh Allah menjadi keluarga Allah. Siapakah yang dipilih menjadi keluarga Allah? Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah punya keluarga dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, Man ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan keluarga Allah dari golongan manusia? Rasul menjawab, Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuh. Keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah. Mereka adalah pilihan Allah yang Allah khususkan diangkat untuk menjadi keluarganya. Hanya saja tentu kalau hubungan kekeluargaan antar sesama manusia saling memerlukan, saling mengambil manfaat, tolong menolong. Tapi kalau kita diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi keluarga Allah, kita tidak menolong tapi hanya ditolong. Kita tidak diperlukan tapi hanya memerlukan. Kita tidak memenuhi keperluan tapi hanya dipenuhi keperluan. Karena Allah tidak memerlukan kita, Allah tidak meminta kita, tetapi Allah hanya memberi petunjuk kepada kita agar kita mampu memanfaatkan usia dengan benar, dan Allah memperhatikan keperluan kita. Inilah keluarga Allah. Bagaimana supaya kita tetap berada dalam kelompok yang disebut dengan keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya tentu yang namanya sebagai keluarga pasti sering mendengar, dan barusan kita sudah mendengar ayat-ayat Allah. Al-Quran sudah menegaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kelompok manusia yang dapat dikategorikan sebagai al-mu'minun adalah orang yang senantiasa merasakan ada reaksi ketika disebut nama Allah, diingat sifat Allah, disebut-sebut firman Allah
disebut-sebut karunia Allah, langsung ada reaksi pada dirinya. Dzukirallah wajilat qulubuhum. Dan apabila dibacakan, bahkan telah dibacakan, apalagi sedang dibacakan, apalagi membaca, bila mendengar suara Al-Quran yang mungkin kapan dibacakannya, tapi ada bekas bacaannya nyampe kepada kita, apabila kita sebagai mukminun, maka akan bertambah iman kita. Siapa yang menambah iman kepada kita? Al-ayat. Al-Quran menyebutkan idza tuliyat, apabila telah ditilawahkan. Ini ada tilawah, ada qiraah, ada tadabbur, ada tafsir, ada hifdzul Quran. Apabila ditilawahkan, nanti kita bahas apa makna tilawah. Bila ditilawahkan Al-Quran kepada mereka, telah bahkan sudah berlalu tilawahnya, karena tuliyat kata kerja lama, maka zadathum imana. Bila ditilawahkan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat tersebut memberi tambahan iman kepada mereka. Kalimatnya zadathum. Zadat itu kata kerja aktif, ada objeknya, memberi tambahan iman kepada mereka. Siapa yang memberi tambahan iman? Ayat-ayat yang dibacakan itu. Manakala kita memang terpelihara iman kita dalam qalbu, maka apabila dibacakan, bertambah iman kita dengan datangnya ayat masuk ke dalam qalbu kita. Ini baru mendengar. Bagaimana kalau membaca? Kalau mendengarkan, komunikasi kita dengan ayat, telinga dan qalbu. Apabila membaca, maka ikut aktif lisan kita, ikut aktif mata kita, ikut aktif juga pikiran kita. Nah, barusan umpamanya yang sambil melihat ada tambahan nilai dengan memanfaatkan matanya, yang tidak melihat ada tambahan nilai dengan mengingatnya. Semuanya punya keistimewaan. Subhanallah, manakala kita baca bersama, di samping memang kita memanfaatkan lisan, memanfaatkan mata, dan juga memanfaatkan telinga mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk yang disebut dengan keluarga Al-Quran, keluarga Allah, yang tentunya Al-Quran akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat kepada keluarganya. Bahkan Al-Quran menyebutkan, hadis menyebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Belum sampai menjadi keluarga, baru bersahabat, sudah dicatat menjadi orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Bagaimana kalau sudah menjadi keluarga? Kan kalau bersahabat belum tentu ada hubungan keluarga ya. Bersahabat ketemu di mana itu bersahabat, tapi ada interaksi. Nah, kita berharap di samping memang kita menjadi sahabat Al-Quran, sekaligus menjadi keluarga Al-Quran. Langkah apa yang mesti kita tempuh agar kita diakui sebagai sahabat Al-Quran dan keluarga Al-Quran? Al-Quran, bacaan. Kata Al-Quran itu bacaan. Dan Al-Quran menyebutkan Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia lintas agama. Artinya Al-Quran sudah berstatus sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tapi kan ada yang memang mengambil petunjuk, memanfaatkan petunjuk, ada yang tidak. Hakikat Al-Quran itu sudah jelas petunjuk bagi manusia. Sebelum beriman sudah mereka dengar ada Quran. Sudah iman bukan cuma sekedar mendengar, tapi juga membaca. Makanya kali tadi kalimatnya mendengar dulu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, unzila fil Quran hudan linnas. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Terbaca, terdengar, dibaca, didengar. Dan apa yang kita baca dari Al-Quran itu ada tulisannya. Tulisannya dilihat. Maka
sehingga layak untuk mendapatkan syafaat Al-Quran. Silakan sambil dimakan, nggak apa-apa. Manfaatkan juga lisan untuk menikmati makanan. Ya, saya lanjutkan. Al-Quran ketika dibaca namanya Quran, ketika dilihat tulisannya namanya Alkitab. Dan Al-Quran menjelaskan tentang fungsi masing-masing dari Quran dan kitab. Al-Quran hudan linnas, Alkitab hudan lil muttaqin. Allah, apa itu maknanya? Hudan linnas berarti seluruh manusia bisa mendengar Al-Quran, terutama sekarang dengan sosmed, dengan sosial media. Semua manusia di seluruh dunia bisa mendengarkan Al-Quran dengan berbagai irama yang biasa dipakai oleh para ahli. Mendengar Al-Quran gak tanggung-tanggung, dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi, dari seluruh dunia dapat didengar oleh siapapun. Bahkan sekarang sudah ngetren dakwah dengan handphone. Di antaranya para remaja di Eropa, di Amerika bawa handphone, disetel Al-Quran, ada orang lewat, kemudian disetop dulu, mama punten, tidak apa, sebentar, boleh jadi mengganggu waktunya, boleh ya, silakan. Mohon ini bantuannya, tolong sebentar aja dengarkanlah telinganya, pakai handset. Setelah didengar, bengong untuk dia mendengar apaan ini ya. Kemudian selesai beberapa menit, kau tahu apa itu? Enggak tahu. Rasanya gimana mendengar itu? Enggak tahu ya. Saya rasanya dibawa ke alam lain gitu. Maksudnya dia merasa tenang, sejuk. Baru saya kali ini mendengarkan nyanyian seindah ini. Diterangkan oleh si pemuda, ini adalah bacaan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Nah, bukti. Udah, makasih ya. Jadi apa pergi? Gak apa-apa gitu. Tapi yang jelas membuktikan bahwa Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Siapa saja bisa mendengarnya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran. Di samping penuh perhatian kepada kejelasan huruf per huruf, hubungan huruf dengan huruf, hubungan kata dengan kata, hubungan kalimat dengan kalimat, hubungan ayat dengan ayat. Di samping itu juga Rasulullah menganjurkan agar membaca Al-Quran gunakan irama yang sesuai dengan makna, sesuai dengan isi. Contoh-contoh iramanya sudah ada dari para ahli yang sejak Al-Quran sebelum diturunkan sudah disiapkan sekian banyak irama untuk digunakan demi membaca Al-Quran yang biasa dipakai oleh para penyair. Sebelum Al-Quran turun sudah ada irama-irama untuk membaca Al-Quran. Pas digunakan untuk Al-Quran lebih indah dari irama tersebut. Sewaktu digunakan untuk syair maka akan lengkap membaca syair dengan irama ini, irama ini, irama itu. Kalau pakai musik, pas dipakai untuk Al-Quran, musik tertolak, enggak nyambung musik. Karena Al-Quran sudah punya musik tersendiri. Musik buatan manusia tidak laku untuk Al-Quran, enggak bisa nyambung untuk Al-Quran. Karena Al-Quran musiknya di atas semua musik buatan manusia. Baru ini makna Quran belum selesai. Makna Quran juga merupakan kumpulan dari qiraat. Ada qiraat, ada Quran. Dalam formulasi kata di dalam bahasa Arab ada makna-makna tertentu untuk ucapan. Quran, Furqan, Qurban, umpamanya husban. Nah, beda dengan Karim, Alim, Jamil, Qadir, beda. Kalau ku dulu berarti a ujungnya n.
Quran, Furqan, Usban itu punya makna yang di atas Qurbun. Pokoknya Furqan punya makna di atas qalb. Husban punya makna di atas Isa. Apa maknanya? Kata Quran meliputi semua qiraah. Apa itu qiraah? Ini juga panjang lagi ceritanya ya. Bahwa Rasulullah SAW didatangi Jibril, dibacakan kepada Rasul Al-Quran. Kata Jibril, Inna Allah ya'muru an taqra'a ummatuka al-Quran ala harf. Allah menyuruh engkau agar engkau bacakan Al-Quran ini kepada umatku dengan bacaan ini. Maka Rasul menjawab, Inna qaumi la yuti. Kaumku tidak bisa dipaksa dengan ini semuanya. As'alullah ma'afatahu wa maghfiratahu. Aku mohonlah ada tambahan. Maka Jibril menghadap kepada Allah, kemudian datang lagi kepada Rasul membacakan bacaan yang lain. Rasul minta tambah lagi. Aqra'ani Jibril ala harfin falam azal astazidu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Jibril membacakan kepadaku bacaan, aku kembalikan minta tambah. Jibril datang lagi, aku minta tambah lagi. Jibril sampai bolak-balik hingga berakhir dengan yang disebut 7 huruf. Yang disebut 7 huruf. Istilah itu. Apa makna 7 huruf? Panjang lagi ceritanya ya. Makna 7 huruf panjang luas. Nah itu makna Quran. Kemudian ada Alkitab. Alkitab adalah tulisan. Tulisan Al-Quran beda dengan tulisan hadis. Al-Quran punya aturan baca, Alkitab punya aturan penulisan yang berbeda dari aturan yang biasa dikenal oleh orang Arab. Membuktikan bahwa baik Al-Quran ataupun Alkitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tadi pas melihat tulisan mushaf Al-Quran terlihat bagaimana tulisan Al-Quran apakah persis sama dengan tulisan hadis. Tentunya tulisan Bismillah saja tadi bertemu dengan Bismillahirrahmanirrahim beda. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Bismi ba dengan sin bersatu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbik ba ada alifnya ada sin. Surat Al-Alaq tadi dibaca dilihat disimpan masalah mana tinggal di. Jadi kalau Bismillah ba dengan sin bersatu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, ba dengan sin terhalang oleh alif. Itulah aturan untuk kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad orang Arab. Makanya kalau ada ajaran yang menanamkan kebencian kepada orang Arab, berarti benci kepada bahasa Quran ya. Nabi Muhammad orang Arab mau bagaimanapun. Iya, tapi banyak orang Arab yang kasar. Yang kasar di Arab banyak, di Indonesia juga banyak. Jangan dihubung-hubungkan dengan Islam. Kalau ada budaya-budaya yang tidak disenangi, di mana-mana juga ada. Di barat, di timur, di selatan, di utara, di tengah semuanya juga ada. Ada budaya yang memang menyenangkan, ada budaya yang tidak menyenangkan. Sama saja. Mau di Indonesia, mau di Arab, mau di Amerika, mau di Eropa, yang lembut banyak, yang kasar banyak. Kekasaran kelembutan itulah budaya. Ajaran Al-Islam mengarahkan kasar buat apa, lembut buat apa. Diarahkan oleh Al-Islam. Jelaskan semua manusia punya harap, punya takut. Al-Quran mengarahkan buat apa ada rasa takut, buat apa ada rasa harap. Semua manusia punya nafsu. Oleh Al-Quran diarahkan untuk apa nafsu? Nafsu makan, nafsu minum, nafsu pakaian, nafsu keindahan, nafsu seksual diarahkan oleh Al-Quran. Jadi jangan sampai kalau umpamanya ada budaya yang dinikmati, oh ini budaya Islam Nusantara. Sedangkan ada budaya yang kurang enak, nah itulah Islam Arab. La haula wala quwwata illa billah. Kok tidak adil
Di kita juga yang kasar banyak, yang tidak sopan banyak, sama di mana-mana juga ada. Itu bawaan nafsu manusia yang belum diarahkan oleh Al-Quran. Apabila sudah diarahkan oleh Al-Quran, kekasaran ada manfaatnya, ketegasan ada manfaatnya, kelembutan ada manfaatnya semuanya. Dan Al-Quran dibacakan ternyata menggunakan irama yang sudah disiapkan sebelum Al-Quran turun, pas digunakan untuk Al-Quran, ternyata irama yang diproduksi atau yang dimunculkan, yang disebarluaskan di Arab diakui oleh dunia. Buktinya banyak sekali para qori tingkat internasional termasuk yang dari Indonesia itu yang sekarang sudah dinikmati dunia menggunakan irama yang datang dari sana. Bahkan beberapa juara internasional MTQ di Indonesia itu sudah susah dihitung, banyak sekali. Itu sering diundang ke luar negeri itu, ke Pakistan, ke Kanada, ke mana-mana diundang. Indonesia sendiri, negara Indonesia sendiri kurang begitu mengenal. Nah, juara seni baca Al-Quran tingkat internasional tahun 2018. Ada yang tahu orang mana? Tuh, Mas Ibrahim aja nggak tahu. Berarti orang Bandung coba. Kedahuluan oleh orang Pakistan. Orang Pakistan sudah mengundang dia. Ada di YouTube. Ditampilkan di Pakistan, disambut oleh sekian banyak manusia. Orang Bandung sendiri kan belum. Kenapa? Memang tidak dipopulerkan di Indonesia. Padahal Al-Quran itu Quran bacaan terdengar Allah turunkan melalui Jibril, melalui Rasul, oleh Rasul disampaikan kepada umat dengan bacaan yang sangat-sangat menarik, terdengarnya nikmat. Makanya sekarang sudah tren dakwah dengan memperdengarkan suara Al-Quran kepada masyarakat yang belum kenal Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Ma adna Allah li syai'in ma adina li nabiyyin hasan syauti an yataghanna bil Qur'an yajharu bihi." Riwayat Muslim menyebutkan Allah tidak mengizinkan, itu satu makna. Atau juga memberi makna ma adina, Allah tidak penuh perhatian seperti perhatian kepada bacaan Al-Quran yang menggunakan irama yang dibacakan Rasul pada saat Rasul membaca dengan kencang. Artinya ketika sekian banyak bersuara tidak diperhatikan seperti perhatian Rasul kepada bacaan Rasulullah saat Rasulullah membaca Al-Quran dengan suaranya yang pakai irama. Saya ulangi, ma'adina Allah li syai'in, Allah tidak mengizinkan seizin atau setingkat, atau Allah tidak menurunkan izin seperti atau setingkat izin yang Allah turunkan untuk Rasul. Jadi izin yang Allah turunkan untuk Rasul tiada bandingannya. Izin apa? Izin memilih irama untuk membaca Al-Quran pada saat Al-Quran dibacanya dengan suara nyaring, yaitu terutama pada waktu salat. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana nikmatnya para sahabat menikmati bacaan Rasulullah pada saat salatnya. Allah, ya. Kita tidak sempat mendengar Rasulullah di dunia. Semoga Allah izinkan kita mendengar suara Rasul di akhirat. Ya tentunya kalau suara Rasul di akhirat pasti di surga. Caranya bagaimana? Kita tingkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Yakin Allah kan Maha Adil. Al-Quran untuk manusia sepanjang masa, di mana saja mereka berada. Dan Allah turunkan Al-Quran di negeri Arab, karena Al-Quran sudah tersusun dengan bahasa Arab. Sebelum orang Arab lahir seorang pun, Al-Quran sudah berbahasa Arab. Berarti Arabnya Al-Quran bukan Arabnya orang Arab, tapi Arabnya Al-Quran Arab yang sudah Allah khusus
sekali ini susunan kalimatnya, pas sekali pilihan hurufnya, tepat sekali irama yang digunakannya oleh Rasulullah SAW. Karena kalau Rasulullah membaca Al-Quran memilih irama, pasti irama yang dituntut oleh makna. Beda dengan kita, mawe rawasna irama itunya. Apalagi sekarang diproduk oleh sebagian orang Indonesia irama yang dipaksakan, irama daerah. Aduh, dipaksakan, tenangin lah gitu. Enggak cocok, enggak pas. Coba kalau dipenuhi permintaan atau program Menteri Agama zaman kapannya, sampai hari terdekat. Ada Menteri Agama yang bicara dalam acara MTQ, untuk tahun-tahun berikutnya kita akan menyelenggarakan MTQ dengan menggunakan irama daerah masing-masing. Tapi ternyata ketua panitia MTQ sendiri menolak, enggak bisa. Kalaupun sudah dipaksakan dengan irama dengan lagam Jawa, orang Sunda. Kalau umpamanya ada bawaan buat pribadi, sah-sah saja selama tajwidnya dipelihara. Tapi buat pribadi ya, bukan hudan linnas, tapi buat hudan li, petunjuk bagi aku, ya sah-sah saja. Tidak dipromosikan, tidak diperdengarkan kepada yang lain. Ya dah saya mana baru tahunya lalu begini. Yang penting tajwidnya tidak terganggu, enggak. Tapi kalau mau diumumkan kepada yang lain, bertentangan dengan status Al-Quran sebagai hudan linnas. Saya ditanya berkali-kali bagaimana sebetulnya Ustaz hukumnya membaca Al-Quran dengan lagam Jawa. Enggak usah bicara hukum lah. Semua bicara hukum kan akan menjadi perdebatan tergantung pakar-pakar hukum. Sekarang hubungkan saja dengan makna Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dinikmati enggak oleh seluruh umat manusia. Kalau membaca Al-Quran dengan lagam Jawa atau dengan lagam Sunda, Kinanti, Asmarandana, orang Sunda. Iya sih dong, nyatakannya. Kalau umpamanya kita baca Al-Quran pakai lagam sampai di situ mungkin masih bisa, tajwidnya masih bisa terbawa gitu. Tapi kalau lanjutannya, wah hancur sudah, tidak bisa. Ya itu Al-Quran baca. Ternyata Quran itu mukjizat, bacaannya sudah mukjizat. Tidak bisa ditandingi dengan musisi, dengan para penyanyi biasa. Al-Quran punya irama tersendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan untuk memilih irama supaya dinikmati oleh sekian umat manusia, karena Al-Quran sudah menyebutkan Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Ahsanal hadith, Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah telah menurunkan hadis yang paling indah, yang sangat indah. Karena itu bacakan dengan yang sangat indah juga. Tampilkan Al-Quran dengan yang indah. Jangan sampai ketika menjelaskan tentang Al-Quran wajahnya seram, kencang, kelihatannya marah terus. Enggak begitu. Kalau kita menyampaikan Al-Quran, bila Al-Quran menyuruh kita untuk memang suara kencang, silakan. Apabila Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk supaya lemah lembut, silakan. Manfaatkan masing-masing. Dan Rasulullah menggunakan semua itu dengan irama juga. Ada irama lembut, ada irama kencang, ada irama membentak, ada irama membujuk, ada semuanya itu. Saya mendengarkan Syekh Abdul Basit membaca surat At-Takwir dengan bacaan yang sangat khas dia. At-Takwir kan bisa tentang kedahsyatan kiamat. Beda iramanya. Itu dengan suara yang bagus, tapi iramanya dipilih untuk surat kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idzan
Rasulullah SAW. Hamba-hamba Allah, Al-Quran nikmat kita baca, dan Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis lain menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca dari kitabullah, berarti ada spesifik Quran bacaan, ada juga Quran dengan memperhatikan tulisan. Satu huruf dari kitabullah kita baca, falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf dari kitabullah di dalam mushaf Al-Quran. Ya, kalau kita pegang, yang dibaca, yang dipegang itu mushaf namanya. Ketika kita lihat, terlihat tulisan, itu kitab namanya. Ketika kita dengar, dzalikal kitab, terdengar, itu Quran namanya. Ketika kita tutup lagi, kemudian kita ingat-ingat sebagai jalan untuk mengingat Allah, dzalikal kitab, itu zikir namanya. Ketika di dalam ayat-ayat tersebut ditemukan ada perintah yang harus kita ambil, ada larangan yang harus kita jauhi, memisahkan mana hak, mana batil, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang disebut dengan Al-Furqan. Furqan, pemisah hak dan batil. Zikir mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, perintah Allah, karunia Allah, peringatan dari Allah, diingat terus melalui bimbingan Al-Quran. Al-Quran dibacakan, terdengar Quran, dilihat tulisannya Alkitab. Nah, di dalam wahyu yang turun kepada Nabi terakhir ini, kita temukan banyak huruf yang ditulis tanpa dibaca. Ya, banyak huruf yang ditulis tanpa dibaca, dan banyak huruf yang dibaca tanpa ditulis. Ada mikir, Maya. Seperti apa? Huruf yang ditulis tanpa bacaan, huruf yang dibaca tanpa tulisan, dan itu huruf yang harus kita baca. Man qara'a harfan, ada huruf yang ditulis tanpa bacaan, pasti punya makna di balik huruf tanpa bacaan. Tanpa bacaan itu tapi ada tulisannya. Ada huruf yang dibaca tanpa tulisan, itu juga punya makna. Nah, tentang Al-Quran sangat-sangat mendalam. Makanya kita berjuang sesuai dengan kemampuan, bagaimana supaya kita diakui sebagai ahlul Quran, keluarga Al-Quran. Kemampuan dalam kehidupan keluarga kan beda-beda ya. Anak ibu yang paling besar keahliannya apa? Oh, dia rajin masak, tapi malas kalau membersihkan bekas makan. Diakui sebagai keluarga, diakui. Gara-gara tidak mau cuci piring, nggak diakui. Keluarga kan nggak begitu. Kita juga begitulah, berharap kepada Allah. Mampu di bidang membaca, tidak mampu di bidang menghafal, mudah-mudahan diakui. Mampu menghafal, walaupun hafalannya satu ayat satu hari, 1 bulan 30 ayat, yang hafal cuma ayat 30, yang tenanglah tadi Rabbiyat 28. Nah, diakui yang paling penting. Ada juga mungkin orang rajin melihat tulisan, bacaannya belum pas itu, tapi dia rajin memperhatikan. Kenapa ya? Maliki yaumiddin, bacaannya panjang tapi tidak ada alifnya ya. Dzalikal kitab, la juga panjang tapi tidak ada alifnya tuh. Al-kitab, taknya ada alif, tidak ada alifnya tapi dibaca panjang. Kemudian dzalikal, antara kaf dengan lam ada alif di situ. Ada alif ditulis tapi tidak dibaca. Oh, ada huruf yang ditulis tanpa bacaan, ada huruf yang dibaca tanpa tulisan. Ada apa di balik semuanya itu? Wa mimma
semakin merendah di hadapan Allah, maka orang yang terus merendahkan di hadapan Allah akan Allah angkat derajatnya. Merendah karena ketidaktahuan, merendah karena kebodohan, semua kita bodoh di hadapan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu pintar di hadapan putra-putrinya, tapi di hadapan Allah semuanya kita adalah tidak ada yang pintar, tidak ada yang alim, hanya Allah yang alim. Nah, tulisan Al-Quran sangat banyak mengandung makna dan nanti akan ditemukan ada satu kata ditulis dengan tulisan yang beragam, bacanya sama. Ada satu kata yang dibaca dengan bacaannya beragam, tulisannya sama. Ada satu tulisan untuk beberapa bacaan, ada satu bacaan dalam beberapa tulisan. Itulah Alkitab. Keistimewaan wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul sebagai Nabi terakhir, Rasul terakhir, ternyata banyak hal yang memang belum dijangkau oleh manusia sejak dahulu sampai saat ini. Mungkin kalau zaman dulu para sahabat tidak menerangkan, para tabi'in tidak menerangkan, belum merasa terpanggil untuk menerangkannya karena para sahabat sudah menerima segala-galanya, tidak pernah mempertanyakan. Saat ini sudah dicetak Al-Quran di mana-mana, manakala kita temukan nanti ibu-ibu, bapak-bapak menemukan mushaf Al-Quran, lalu surat Al-Fatihah diperiksa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Alamin, banyak. Bila Al-Alamin dalam mushaf yang dicetak itu ainnya ada alifnya, mohon diamankan. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maliki. Apabila mim dengan lam bersatu, silakan manfaatkan, gunakan. Apabila mim dengan lam terhalang oleh alif, tolong diamankan itu mushaf. Itu bukan mushaf yang diturunkan oleh Jibril kepada Rasul, yang diajarkan Rasul kepada para sahabat, yang didiktekan Rasul kepada para sahabat, yang dicetak di Madinah, yang beredar sebelumnya, bukan itu. Sebab kalau yang beredar mim lam kaf satu kesatuan, itu yang disebutkan kitabullah. Rasul bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya nilai kebaikan yang dilipat gandakan. Setiap satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Entah huruf tertulis, entah huruf terbaca dan tulisannya ada bacaannya, atau tulisan saja tanpa bacaan, atau bacaan saja tanpa tulisan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sari'ul hisab, cepat pemberian nilainya. Kayaknya suara sampai jam berapa? Ya, sudah jam berapa? Ya, cukup sampai jam berapa? Ya, kalau saya sih mau aja sampai jam 12 itu. Ke rumah dulu, balik lagi ke sini. Sebab jam 7 mengisi di rumah sekarang. Dan bisa diikuti kajian di rumah juga. Mau hadir silakan, masih ada tempat. Mau lihat di rumah masing-masing silakan, dengan membuka Facebook masing-masing. Insya Allah disiarkan. Baik, kalau kita perpanjang akan panjang, dan kalau kita stop ya kita insya Allah nyambung ke waktu-waktu yang lain, mudah-mudahan umum. Jadi selanjutnya Sabtu terus bagaimana? Sabtu subuh atau kembali ke malam Jumat? Ya, atau nanti dirapatkan dulu. Iya. Ya sebetulnya memang buat saya sendiri pengajian kayak begini ini adalah lebih dinikmati daripada di malam hari. Di malam hari bapak-bapak ibu sudah capek dan ngantuk. Tapi kalau gini hari ngantuk, bukan sudah ngantuk, masih ngantuk.
Baik, kita cukupkan untuk sementara. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Yang paling kita harapkan adalah dengan pertemuan Qur'ani kita optimis kepada Allah. Allah masukkan kita ke dalam golongan Ahlul Quran, keluarga Al-Quran yang Rasul tegaskan keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah, sehingga kalau sudah kita mencapai derajat keluarga Allah, pasti semua keperluan kita akan Allah penuhi karena sudah diperhatikan sebagai keluarga. Dan tentu kalimatnya yang kita perlukan, bukan yang kita minta, yang kita inginkan ya. Tidak semua yang kita minta, yang kita inginkan itu keperluan kita. Dan Allah Maha tahu mana yang kita perlukan memang perlu dan memang kita minta, dan mana yang kita minta dan tidak diperlukan hanya Allah yang Maha tahu, dan mana yang kita minta dan betul-betul kita perlukan. Allah semuanya yang Maha tahu. Oleh karena itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pilihkan untuk kita yang terbaik, untuk kita, untuk keluarga kita, untuk negara kita. Semoga Allah berikan kepada kita pemimpin yang saleh. Sekarang kan sedang ramai politik lah itu. Saya sering-sering berdoa memohon kepada Allah yang mengangkat, bukan tim sukses, bukan rakyat yang mengangkat pemimpin itu. Allah, rakyat akan memilih. Allah yang mengangkat, makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita pemimpin yang saleh, yang terbaik dan bertanggung jawab. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Allahumma ij'alhu waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana ya Allah fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina ya Allah man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah hamba Allah yang dapat disampaikan, pada lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.